సైడ్ సైడ్ కొద్దిగా ఎన్నిక Dear parents, give a big round of applause. Sir, we are deeply honored by your presence. Kindly grace the stage and bless this gathering with your impressive presence. Honorable Chief Guest along with our esteemed dignitaries to kindly forward and grace this occasion by the lighting the ceremonial lamp. గౌరవనీయులైన ముఖ్య అతిథి గారికి మరియు అతిథులందరికీ ఈ దీప ప్రజ్వలన కార్యక్రమానికి వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Every day is socialized, defined not merely by celebrations, but by its mission, progress, and achievement. At this significant moment, now we follow the reflection of our journey. A journey shaped by leadership, dedication, and commitment to the was not a routine ceremonial event. It was graced by Srimati Renuka Reddy Garu, a woman known for her dignified presence, strong community values, and unwavering support toward educational development. So, as we have started our Vrindavan School on 22nd May 2025, from the day when onwards, our mission and vision were very clear. So, in a region where traditional rote learning dominates, Vrindavan redefined the standards in Palamnir by focusing on powerful communication and public speaking culture, technology-driven learning, hands-on scientific approach that is called ALP, Accelerating Learning Program, to create leaders and the holistic development. అవకాశాన్ని గెలిచే శక్తి ఉంటుంది. ప్రపంచం మారినా మా విద్యార్థి ఎక్కడున్నా తన విలువ తగ్గదు. Today, Vrindavan is not just another school in Palamnir. We are setting a benchmark: public speaking, technology integration, hands-on science, ethics-based education. This is not an experiment but a revolution. And we are only getting started. The coming years will be bigger, stronger, and more powerful. Our students will not just compete locally but compete globally. That is my vision. That is my commitment. That is my responsibility as a correspondent. So, Honorable MLA Sir, Chief Guest, thank you very much for coming here, sir. Under your leadership, we do not aim to produce students alone, but we aim to produce future leaders, responsible citizens to the Palamnir and to the nation, equipped with knowledge, character, and vision. Thank you very much, sir. Thank you all. Jai Hind. Ladies and gentlemen, please join me in a grand round of applause for this auspicious beginning. Kindly be seated if the divine started with celebrations officially began. PDP Mandal General Secretary Pratap Reddy Garu, Palamneru Mandal Party President Nagaraj Reddy.
दक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि रिद्धि सिद्धि वृद्धि हो బృందావన్ స్కూలు ఫస్ట్ యానివర్సరీ అంటే ఈ స్కూలు స్థాపించి సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నది. ఈ స్కూలు ప్రారంభించినప్పుడు ఇప్పుడు వేదికమైనటువంటి ప్రిన్సిపాల్ కరస్పాండెంట్ మహేష్ బాబు గారు కానీ అదేవిధంగా చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ గారు కానీ వీరిద్దరూ మొట్టమొదటిగా వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు యంగ్ పీపుల్ ఒక మంచి ఆలోచనతో ఈ ప్రాంతంలో ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ నేను ఇవ్వాలా, దానికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా మేము పూర్తి చేసుకున్నాం, మీరు ఇనాగరేషన్కి వచ్చి చేయాలని చెప్పి ఆ రోజు ఇనాగరేషన్ అప్పుడు కోరినప్పుడు నిజంగా చాలా సంతోషపడ్డా. ఆ రోజు నేను లేకపోయినా మా వైఫ్ను పంపించి ఆ రోజు ఇనాగ్రేట్ చేశాను. అంటే ఈ స్కూలు స్థాపించినప్పుడే వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా ఈ యంగర్ జనరేషన్లో ఒక మంచి ఆలోచనతోనే ఈ స్కూల్ను వాళ్ళు ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. ఎడ్యుకేషన్ విత్ ఎథిక్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ అని అంటే వాళ్ళ మొదటి ఆలోచనే చాలా మంచి ఆలోచనతో ఈ స్కూలు ప్రారంభం చేయడం. అది నర్సరీ నుంచి 9వ తరగతి దాకా స్థానికంగా, ఎందుకంటే ఈరోజు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. నా పక్కనే ఇంటి పక్కనే కూడా నారాయణ స్కూల్ కానీ గతంలో చాలా కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఇక్కడనే ఉన్నాయి. అంటే స్థానికంగా ఇక్కడ చదువుకొని ఈ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నేను తయారు చేయాలా, ఈ ప్రాంతం నుంచి కూడా ఒక మంచి స్టూడెంట్స్ ను తయారు చేసి ఈ పలమనేరుకే కాదు నేషన్ కు ఒక మంచి భవిష్యత్ తరాలు ఇవ్వాలనేటువంటి ఒక మంచి ఆలోచనతో కూడా ఈ యొక్క స్కూలు స్థాపించారు. ఈ స్కూలు ఇదే విధంగా ఈరోజు తల్లిదండ్రులందరూ కూడా చాలా మంది ఈరోజు ఈ యొక్క ఇనాగరేషన్ సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎందుకంటే ఈరోజు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళను అక్కడ ఉండేటువంటి మనము ఫీజెస్ ను కొన్ని ఆఫర్ చేసే పరిస్థితిలో కూడా చాలా స్కూల్స్ లేవు. ఇది ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ అయినా కూడా నేను ఇప్పుడు అడిగాను, చాలా తక్కువ ఫీజెస్ తోనే ఇయర్లీ దాదాపు 14-15 వేలు ఫీజెస్ తో ప్రైవేట్ స్కూల్ రన్ చేస్తున్నారంటే ఈరోజు ప్రభుత్వం ఏదైతే తల్లికి వందనం దాదాపు 15,000 ఇస్తా ఉన్నారు సంవత్సరానికి. అంటే తల్లికి వందనం ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి దాంతోనే నేను ఫీజెస్ పెట్టి చదివించేటువంటి పరిస్థితి ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్కి వచ్చిందంటే దీన్ని ఖచ్చితంగా కూడా మనం అందరం కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలా. ఇటువంటి ఈ రోజు కరస్పాండెంట్ కానీ అదేవిధంగా ప్రిన్సిపాల్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా యంగర్ జనరేషన్ నుంచి వచ్చారు, మంచి ఆలోచనతో వచ్చారు, మంచి భవిష్యత్తుతో ముందుకు వెళ్ళాలని వచ్చారు. ఖచ్చితంగా కూడా నా వరకు నేను
ఈరోజు వేదిక పై నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. మీకు ఎప్పుడు ఏది అవసరం వచ్చినా స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి మీరు డెవలప్మెంట్ సైడ్ కానీ మీకు పర్మిషన్స్ కానీ ఏదైనా ప్రభుత్వ పరంగా నేను చేసి మీకు ఇచ్చి ఇంకా ఈ స్కూల్ భవిష్యత్తులో ఎదగాలని ఈ ప్రాంతంలో ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో, ఎందుకంటే ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఈరోజు మన నారా లోకేష్ గారు విద్యాశాఖ మంత్రి అయిన తర్వాత చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చారు, చాలా బాగా పనిచేసే స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ ఇక్కడ కూడా ఆ రకంగా తక్కువ ఫీజులతో ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏ రకంగా ఉందో ఆ రకంగా కంటే మిన్నగా మనం ఇక్కడ చెప్పే పరిస్థితి ఉందంటే ఖచ్చితంగా కూడా దీన్ని మనం స్వాగతించాలా. ఖచ్చితంగా ఈ స్కూలు పైకి రావాలా, ఈ ప్రాంతంలో ఒక మంచి భవిష్యత్ తరాలకు కావాల్సినటువంటి మంచి పిల్లలను తయారు చేసే విధంగా చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ ఈ బృందావనం స్కూలు భవిష్యత్తులో ఇంకా పైకి ఎదగాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు పేరెంట్స్ అందరూ ఉన్నారు, స్టాఫ్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కూడా ఈ రోజు మొదటి యానివర్సరీ డే నన్ను పిలిచిన దానికి మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు చేసుకున్న జయ. Thank you so much, sir, for your valuable time. Now it is our honor to express our gratitude and